हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बीए सेमेस्टर 5 इंग्लिश कंपलसरी आर्म्स एंड द मैन प्ले ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਮ ਸਮਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਇਨਾ ਪੈਟਕੋਫ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਬਲੂੰਚਲੀ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਇਨ ਦ ਪਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब नहीं करिया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਝਟ ਦੇਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ 11,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, 300 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਕੈਪਟਨ ਬਲੂੰਚਲੀ। ਤਾਂ ਬਲੂੰਚਲੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5th ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਬਲੂੰਚਲੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਦ ਪਲੇ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਦ ਮੈਨ। ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਦ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਆਫ ਦ ਪਲੇ ਦਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰੂ ਹਿਮ GB शाह, उसके द्वारा जो GB शाह है उसने प्रेजेंट किया, हैज़ प्रेजेंटेड हिज आइडियाज़ एंड ओपीनियंस, अपने सुझाव अपने विचार जोड़े ने पेश किए ने कि वह वार अते लव के बारे की सोचता है। ही इज़ द मोस्ट इंटरस्टिंग करैक्टर इन द प्ले। तो जो असी देखते हैं फस्ट सीन तो ही वो बहुत ही ज़्यादा इंटरस्टिंग करैक्टर है। तो उसदे विच अपीयरेंस, सो सैकेंड पॉइंट आप बनाया अपीयरेंस, उसकी दिख किदां दी है, फिजिकल दिख उसकी किदां दी है, ठीक है। तो बलूंचली इज़ अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड मैन। काफ़ी सारिया बुकां दे विच लिखा हुआ है 34 ईयर्स, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं कि 35 ईयर्स दा ओहो मैन सी। बलूंचली इज़ अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड मैन, ठीक है। तो 35 ईयर्स ओल्ड है वो। तो ही हैज़ मीडियम हाइट, उसकी मीडियम जी हाइट है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है ज़्यादा छोटा नहीं है, मीडियम उसकी हाइट है। ही इज़ शार्प, तेज है, क्विक है। क्विक तो तेज इक्को तरह ने, लेकिन शार्प होंदा है कि बहुत तेज डिसीजन लैंदा है। क्विक है, बहुत जल्दी जल्दी चलता है। एंड मूव्स लाइक अ सोल्जर, अते जिद्दां सिपाही तन के तुरदे ने ना, तो इदा ही ये तन के तुरदा है, सोल्जर सिपाही वांगू बिहेव करता, मूव करता। ही हैज़ अ स्ट्रोंग बॉडी, स्ट्रोंग बॉडी और स्ट्रोंग शोल्डर्स, यानी कि मोढे स्ट्रोंग है जिमें कि सिपाहियों के होंगे हैं। सो ही इज़ एनर्जैटिक एंड ब्रेव, वह ऊर्जा भरपूर है, एनर्जैटिक होंदा ऊर्जा भरपूर, एंड ब्रेव यानी कि बहादुर है। ही इज़ अलर्ट, सचेत है बिल्कुल। ही हैज़ शार्प आइज, उहदियां तेज तरार जड़ियां ने नज़रां ने, आइज ने। ही इज़ हंगरी एंड टायर्ड, वो भुखा भी होंदा, थक्या होया भी होंदा। वैन ही एंटरस इन रायनाज रूम, जो रैना के रूम के एंटर करता तो काफ़ी थक्या होंदा, हंगरी होंदा ते गल्लां बातां करके वो जल्दी जल्दी सो जाता है ना जो असीं ये प्ले पढ़ते हैं। सो थ्रू ओपन विंडो, तो वह किस दे थ्रू अंदर आंदा है, जी ओपन विंडो वो अनलॉक्ड विंडो छड़ देंदी है। जो थीम पढ़िया होएगा तुहानूं पता होएगा, तो अनलॉक्ड विंडो छड़ देंदी है, खुली छड़ देंदी है भी कौन अंदर आएगा, है ना, क्योंकि वो भी ब्रेव होंदी है। तो ये उसे खिड़की के राही अंदर आंदा है रैना के रूम के विच। ही टेक्स शैल्टर, वो आसरा लैंदा, शैल्टर होंदा आसरा लैंदा इन रायनाज रूम वाइल एस्केपिंग फ्रॉम एनीमी। तो दुश्मनों तो बचण लई ओह जिहड़ा है रायना के रूम दे विच जिहड़ा है आ जांदा है बचन की खातर। वैसे देखा जाए ही इज़ अ स्विस, वह एक स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। बट ही इज़ हायर्ड बाय सर्बिया, लेकिन सर्बिया द्वारा ये हायर किया जाता है फाइटिंग के लिए, लड़ पैसे खातर रहा है, सर्बिया के वलों लड़ रहे, लेकिन असलीयत के विच वो स्विस है, स्विस यानी स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। सो ही इज़ लुकिंग मिजरेबल, बहुत ही तरसयोग हालात है, बिकॉज एक तो थक्या होया, एक भुखा है। बट ही इज़ अलर्ट, लेकिन वो अलर्ट है, बिल्कुल सचेत है, उसनों पता होंदा कि किद्दां मैंने मूव करना है, किद्दां मैं छिपना है, किद्दां मैं भोजन मंगना है अते डराना है। ही हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर, अते थोड़ा थोड़ा उसनों देख के हासा भी आउंदा है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी उहदे विच हैगी है। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक होंदा है
सच्चाई वाला, ठीक है, रियलिस्टिक असलवाद सच्चाई वाला। ब्लूंचली इज़ अ रियलिस्टिक मैन, असलवादी है मतलब सच ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਬਿਹੇਵਸ ਲਾਈਕ ਅ ਮਸ਼ੀਨ, ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਵਾਰਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੁੱਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਵਾਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਦੈਟ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਬਟ ਬਾਈ ਕਲੈਵਰਨੈਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ, ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਲੈਵਰਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਇਕਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਪੂਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅ ਸੋਲਜਰ ਮਸਟ ਲਿਵ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਹੀ ਕੈਨ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਪਿਸਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਇਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਰਪੇਟ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਰਨਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਟਲਫੀਲਡ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਐਂਟਰਸ ਇਨ ਰਾਇਨਾਜ਼ ਰੂਮ ਟੂ ਸੇਵ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ। ਰਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਇਨਾ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਫਾਈਟ ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਵ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਪੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਜਰ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਇਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਮਾਂਸ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰਾਇਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੈ, ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਲੂੰਚਲੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਂਟੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਰਸਨ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਸਰਜੀਅਸ, ਸਰਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲਰਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਇਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੂਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂੰਚਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਚੇਂਜਸ ਰਾਇਨਾ's ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ, ਹੁਣ ਰਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਜੀਅਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲਵ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਇਨਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਇਨਾ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਰਜੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਣਾ ਆਸਾਨ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਜੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਰੋ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੀ ਮੇਕਸ ਟੂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਦੈਟ ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਫ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਅਸ ਹੈ, ਸਰਜੀਅਸ ਬੋਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਕੌਣ, ਰਾਇਨਾ ਅਤੇ ਸਰਜੀਅਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਲੂੰਚਲੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਪਰਸਨਸ, ਉਸਨੂੰ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਹੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਜੱਜ ਦੈਟ ਰਾਇਨਾ ਐਂਡ ਸਰਜੀਅਸ ਆਰ ਨਾਟ ਲੋਇਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਲਦੀ ਕਿ ਰਾਇਨਾ ਅਤੇ ਸਰਜੀਅਸ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਓਨਲੀ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਮਾਸਕ ਆਫ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੂ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹੀ ਗੈਟਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਰਾਇਨਾ ਫॉर ਮੈਰਿਜ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਇਨਾ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ ਕੈਥਰੀਨ ਐਂਡ ਰਾਇਨਾ ਟੂ ਹਾਈਡ ਹਿਜ਼ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਵੈਨ ਹੀ ਕਮਸ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਕੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੇਜਰ ਪੈਟਕੋਫ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਥਰੀਨ ਅਤੇ ਰਾਇਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪੈਟਕੋਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਰਜੀਅਸ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰ ਆਲਸੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਨੇਚਰ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏਬਲ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਮੇਜਰ ਪੈਟਕੋਫ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪੋਨ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਈਵਨ ਇਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪੈਟਕੋਫ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰੂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਪੈਟਕੋਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਫ ਕੈਥਰੀਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕਦਮ ਚੱਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੈਥਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹਿਜ਼ ਵਰਚੂਜ਼, ਉਸਦੀ ਵਰਚੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਬਲੂੰਚਲੀਜ਼ ਫਰਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਗੌੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਰੈਨਾ ਐਕਸੈਪਟਸ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਫॉर ਰਾਇਨਾ, ਉਹ ਰੈਨਾ ਲਈ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਾਇਨਾ ਨੂੰ। ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਜੀਅਸ ਅਤੇ ਰਾਇਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਡ ਲੂਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਫੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਇਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਰਾਇਨਾ ਸ਼ੋਜ਼ ਲਵ ਟੂ ਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਰਾਇਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਬਟ ਵੈਨ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਸ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗਰੋਨ ਅਪ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਮੈਚਿਓਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਮੈਚਿਓਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰੋਨ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਸ ਫੋਰਵਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਆਫਰ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਵਰ ਪਰਸਨ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੈਵਰ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਜੀਅਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਇਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੀ ਲਵਸ ਰਾਇਨਾ, ਉਹ ਰਾਇਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੀਪਸ ਇਟ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਫੇਥਫੁਲ ਟੂ ਹਰ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਥਫੁਲ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬੋਸਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਸਟ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਬਿਟਵੀਨ ਰਾਇਨਾ ਐਂਡ ਸਰਜੀਅਸ, ਰਾਇਨਾ ਅਤੇ ਸਰਜੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਲੂਕਾ ਐਂਡ ਸਰਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਕਾ ਅਤੇ ਸਰਜੀਅਸ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਡ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਨ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀਰੋ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਹੇਟਸ ਵਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਜੁਆਇਨਡ ਆਰਮੀ ਟੂ ਅਰਨ ਹਿਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।